آج کے تبصرے کا موضوع ہے بھارتی جیلوں میں کشمیری نظربندوں کی حالت ازال۔ بھارتی جیلوں میں سالہ سال سے مقید کشمیری نظربندوں کی ناگفتر صورتحال اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جرم بے گناہی کی پاداش میں اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور بھارتی جیلوں میں ان نظربندوں کا اس کے سوا کوئی قصور اور جرم نہیں ہے کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ اور ناجائز قبضے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی پاداش میں انہیں نہ صرف تمام بنیادی سہولیات سے یکسر محروم کیا جا چکا ہے، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور سنگین جرم جو کشمیری نظربندوں کے ساتھ شروع دن سے لے کر آج تک روا رکھا جاتا ہے کہ انہیں نہ تو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور نہ ہی عدالتیں کشمیری نظربندوں کی حالت زار کا نوٹس لینے کی زحمت گوارا کرتی ہیں۔ یوں مقدمات چلائے بغیر کشمیری نظربند بھارتی جیلوں میں زندگی کے ایام گزارتے ہیں۔ کوئی 30 برسوں سے بھارتی جیلوں میں بند ہیں تو کسی کو 32، 25، 10 اور 5 برس ہو چکے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کشمیری آزادی پسند خواتین کو بھی بھارتی جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے، مگر بھارت کا نظامی قانون ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ خاص کر 2014 میں بھارت میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے پوری آزادی پسند قیادت کو بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں بند کیا گیا ہے، جبکہ 5 اگست 2019 میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی ریاست کی منسوخی کے بعد ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے انہیں عقوبت خانوں کی زینت بنایا جا چکا ہے، جس کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ آزادی پسند قیادت کو تحریک آزادی کشمیر سے دستبردار کرایا جائے، مگر بھارت اور اس کے حواریوں کو بار بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بھارت منظم طریقے سے کشمیری نظربندوں کو ان کے سیاسی عقائد پر حملہ کرنے کے لیے ان کی غیر قانونی حراست میں طول دے رہا ہے۔ کشمیری نظربندوں کو غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں تنگ و تاریخ سلوک تک محدود رکھا جاتا ہے اور بھارتی جیلوں میں ضروری طبی علاج سے انکار کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ان کا عالمی سطح پر تسلیم شدہ حق ہے جس پر خود بھارت بھی دستخط کر چکا ہے۔ البتہ بھارت نے کب عالمی اصولوں بالخصوص مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کیا ہے کہ اب وہ کشمیری نظربندوں کے حقوق سے متعلق قوانین کی پاسداری کر سکے۔ یہ کشمیری نظربندوں سے متعلق بھارتی حکمرانوں کا شفاقانہ طرز عمل کا ہی نتیجہ ہے کہ دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں ایک جھوٹے اور من گڑت مقدمے میں عمر قید کی سزا کاٹنے والے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک تقریباً 11 روز تک بھوک ہڑتال پر رہے، جس کا مقصد عالمی برادری کی توجہ جیل انتظامیہ کی کشمیری نظربندوں کے حوالے سے روا رکھے جانے والے مجرمانہ سلوک کی جانب مبذول کرانا ہے۔ حالانکہ جناب یاسین ملک پہلے ہی دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، ان کی صحت کے لیے بھوک ہڑتال نقصان دہ ہے اور ڈاکٹر انہیں پہلے ہی ایسا کرنے کی ایڈوائز کر چکے ہیں، مگر بھارتی جیلوں میں کشمیری نظربندوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک میں اس قدر شدت آ چکی ہے کہ محمد یاسین ملک کو بھوک ہڑتال پر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا، جس کے نتیجے میں ان کا 11 کلو وزن کم ہو چکا ہے، جس پر ان کی اہل خانہ اور تنظیم نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر محمد یاسین ملک کو کوئی نقصان پہنچا تو ذمہ دار مودی اور اس کی بی جے پی حکومت ہوگی۔ ان کے اہل خانہ کی تشویش برحق اور درست ہے کیونکہ ماضی قریب میں 3 سرکردہ کشمیری آزادی پسند رہنما بھارتی جیلوں میں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں غلام محمد بٹ ساکن کولنگام ہندواڑہ دسمبر 2019 میں بھارتی ریاست اتر پردیش کی پراگیا راج نینی تال جیل میں طویل عرصے تک طبی امداد سے محرومی کے نتیجے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ انہیں جولائی 2019 میں بدنام زمانہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے پہلے سری نگر کے سینٹرل جیل منتقل کیا گیا تھا، بعد ازاں انہیں مقبوضہ وادی کشمیر سے باہر بھارتی ریاست اتر پردیش لے جانے کا فیصلہ بھارتی وزارت داخلہ نے کیا۔ غلام محمد بٹ کے گھر والوں کو ان کے علیل ہونے کی معلومات نہیں تھیں اور پھر اچانک 12 دسمبر 2019 میں جیل حکام نے اہل خانہ کو ان کی وفات کی خبر دی۔ شہید بٹ کا تعلق جماعت اسلامی مقبوضہ جموں اور کشمیر سے تھا۔ 5 اگست 2019 میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی ریاست کی منسوخی کے بعد 72 سالہ غلام محمد بٹ پہلے ایسے سیاسی رہنما ہیں جن کی بھارتی جیل میں موت واقع ہوئی ہے۔ معاملہ غلام محمد بٹ کی شہادت تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ تحریک آزادی کشمیر کے ایک اور قد آور رہنما اور اپنے لخت جگر بیٹے سمیت کئی شہداء کے وارث جناب محمد اشرف خان صحرائی بھی 5 مئی 2021 میں جموں کی کوٹ بلوال جیل میں 1 برس تک قید بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد خال کی حقیقی سے جا ملے۔ انہیں اس وقت ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جب ان کی سانسیں باقی نہیں رہی تھیں۔ اس پر مستداد یہ کہ جناب صحرائی کی میت رات کے وقت ان کے آبائی علاقہ لولا پہنچائی گئی اور گھر والوں کو بندوق کے بل پر انہیں خاموشی سے تدفین کرنے پر مجبور کیا گیا۔
याद रहे कि 77 बरस के जनाब मोहम्मद अशरफ खान सहराई के बेटे जुनैद सहराई ने माशियात की तालीम अधूरी छोड़कर हिजबुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और फिर जाम शहादत नोश कर गए थे। बेटे की शहादत के फौरन बाद जुलाई में मोहम्मद अशरफ सहराई को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कैद किया गया था। वो तकरीबन निसफ सदी तक जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता थे और जमात के नहत मकबूल रहनुमा सईद अली गिलानी के दस्तराज थे। उनकी जेल में वफात से कश्मीरी नजरबंदों की सलामती के बारे में तशवीश मजीद बढ़ गई थी, क्योंकि रियासती हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जनाब सहराई की मौत को हिरासती कत्ल करार दिया। मोहम्मद अशरफ खान सहराई की जुदाई के जख्म अभी ताज़ा ही थे कि 4 अक्टूबर 2022 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में 5 बरसों से कैद एक और आज़ादी पसंद रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह की भी शदीद बीमारी की हालत में मौत वाक़या हुई। हालांकि उनकी बेटी उर्वा शाह कई माह तक अपने वालिद की रिहाई की अपीलें करते रहीं कि उनके वालिद को घर में नजरबंद रखा जाए ताकि उनका बेहतर इलाज मुमकिन हो सके, लेकिन मोदी हुकूमत ने उनकी अपीलों को यकसर नजरअंदाज किया। उनका दिल और गुर्दे काम करना छोड़ गए थे। बकौल डॉक्टरों के उनका सिर्फ दिमाग काम कर रहा था। सितम ज़रीफ़ी ये कि मौत से कबल अल्ताफ अहमद शाह ने कुछ कहने के लिए कागज और कलम का इशारा किया, लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी गई और फिर उर्वा शाह का ये खदशा 4 अक्टूबर 2022 में दुरुस्त साबित हो गया। अल्ताफ अहमद शाह को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी बदनाम जमाना भारतीय एजेंसी NI की जानिब से तहरीक आज़ादी कश्मीर की माली मावनत से मुतालिक एक इल्जाम के तहत अमल में लाई गई थी। 65 साल अल्ताफ अहमद शाह कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन उन्हें भी आम सहूलियात तो दूर तबी इमदाद से महरूम रखा गया था और जब उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल मुंतकिल किया गया था तो डॉक्टरों का कहना था कि तेजी से फैलते कैंसर की वजह से उनके अहम आज़ा नाकारा हो चुके हैं। तिहाड़ जेल हुकाम ने उनकी सेहत के बारे में उनके खानदान को तब तक कुछ नहीं बताया था जब तक कैंसर उनके पूरे जिस्म में मुकम्मल तौर पर सरायत नहीं कर चुका था। उनकी तदफीन भी जोर जबरदस्ती कराई गई। इससे कबल 1 सितंबर 2021 में तहरीक आज़ादी कश्मीर के बतल हुर्रियत सईद अली गिलानी भी पूरी एक दिहाई तक घर में नजरबंदी के दौरान अपने अल्लाह से किए हुए अहद निभा चुके हैं। जिस तरह भारतीय वर्दी पोशों ने उनकी मैयत पर दावा बोलकर उनके घर में मौजूद मर्द खवातीन पर तशद्दुद और फिर फौजी पहरे में उनकी तदफीन की है, उसने न सिर्फ भारतीय जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है बल्कि भारत के दामन पर एक ऐसा धब्बा लगा है जिसे किसी सूरत धोया नहीं जा सकता। तिहाड़ जेल में ही मुकाइद अयाज मोहम्मद अकबर की अहलिया भी वफात पा चुकी हैं जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला थी, मगर अयाज अकबर अपनी अहलिया मोहतरमा की ताबूत को कंधा नहीं दे सका और आज भी पूरी आज़ादी पसंद क़यादत के साथ तिहाड़ जेल की तंगो तारीख कोठरियों में कैद है। ऐसे इंदिरा भी कई अवारिज में मुब्तला हैं। उनके साथ मुतादिद दूसरी कश्मीरी खवातीन भी तिहाड़ जेल में कैद हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अलावा भारतीय रियासतों की जेलों में कैद आज़ादी पसंद कश्मीरी क़यादत और नौजवानों के साथ मोदी का जालिमाना रवैया और सलूक कोई अचंभा नहीं है। अलबत्ता इन जेलों में कैद कश्मीरी हिमालय से बढ़कर हौसला रखते हैं जो उनके उलुल अज़्म होने का सबूत है। भारतीय हुक्मरान कश्मीरी नजरबंदों की गैर कानूनी नजरबंदी में तौसी के लिए बार बार जालिमाना कवानीन का नफाज अमल में ला रहे हैं, जिस पर इन कश्मीरी नजरबंदों के अहली खाना भारतीय जेलों में अपने प्यारों की हिफाजत और सलामती के हवाले से मुसलसल परेशानी का इजहार करते हैं। अदालती अहकामात के बावजूद फस्ताई मोदी हुकूमत कश्मीरी सियासी नजरबंदों की रिहाई में ताकीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। गिरफ्तारियां और नजरबंदियां कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी के जज्बों और अज़्म को तोड़ने की दानिस्ता कोशिशों का हिस्सा है। भारत की जानिब से मावराए अदालत कत्ल और गैर कानूनी हिरासतें अहले कश्मीर को डराने और उन पर जुल्म करने के मजमूम हरबे हैं। भारत और उसके हवालियों को ये नहीं बोलना चाहिए कि वैश्याना हथकंडे अहले कश्मीर को उनके हक खुद इरादत की जद्दोजहद से बाज रखने में कभी कामयाब नहीं होंगे। भारत के मुजरिमाना इकदामात नजरबंदों के हकूक से मुतालिक जिनीवा कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी कश्मीरी सियासी नजरबंदों की रिहाई की हिमायत में अपनी आवाज बुलंद करे। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी गैर कानूनी हिरासतों का फौरी नोटिस लेना चाहिए ताकि एक तो मजीद कश्मीरियों को गिरफ्तारियों और फिर उन्हें जेलों में सड़ाने से बचाया जा सके, दूसरा जो इस वक्त भारतीय जेलों और उकूबत खानों में हजारों कश्मीरी कैद हैं उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके जो उनका बुनियादी और इंसानी हक है। तबसरा खत्म हुआ।